अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब का किया शानदार इनेकाद। मैदान अरफात में लाखों आज़मीन हज का इज्तिमा, रुकन आज़म की अदायगी में मसरूफ़। आदिलाबाद शहर में 3 दिन कबल सड़क पर दस्तयाब खातून की नाश का पुलिस ने मुअम्मा किया हल, शोहर ही निकला कातिल। आदिलाबाद जिले में सनसनी पैदा करने वाले सरकारी टीचर राठौड़ गजेंद्र के कत्ल मामले में खतरनाक हक़ाइक़ का इंकशाफ। मुतवफ़ी की बीवी ने ही अपने आशिक़ के साथ मिलकर रची थी कत्ल की साजिश। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अपनी वाक से तेलंगाना के लोगों के दिल जीत लिए। इन क़यादत का इजहार आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए किया। आदिलाबाद हल्के के कांग्रेस कायदीन ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में प्रजा सेवा भवन में कांग्रेस कायदीन ने भट्टी विक्रमार्का की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार किया इनेकाद और उनको तेलंगाना की तरक्की में मजबूत अज़्म के साथ सराहा, केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। భట్టి విక్రమార్క గారి జన్మదినోత్సవము ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నేతృత్వాన వారి ప్రజాభవన్లో కార్యకర్తల సమక్షంలో ఎంతో నిరంబడంగా పండుగ వాతావరణంగా ఈ రోజు భట్టి విక్రమార్క గారి జన్మదినం జరుపుకున్నాము. పిలువగానే వచ్చిన ఆ రోజు ఇచ్చోడ మండలము బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుండి పిప్పిరి గ్రామం నుండి మండు టెండల్లో పాదయాత్ర చేసి దాదాపు 1300 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసిన ఘనత భట్టి విక్రమార్క గారిది. దాన్నే గుర్తించి ఈ రోజు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పదవి నిర్వహిస్తూ మరి ఒక్కసారి వారికి జన్మదినాలు చెబుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు. ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నగారి క్యాంప్ కార్యాలయంలో మన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నగారి యొక్క బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ జరపడం జరిగింది. మా మహిళా కాంగ్రెస్ తరపున భట్టి అన్నగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. तेलंगाना के डिप्टी सीएम साहब को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हमारे माइनॉरिटी की तरफ से, कंदी श्रीनिवास रेड्डी के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। 20 लाख से जायद आज़मीन हज आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म अदा करेंगे। हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्होंने ज़ोहर और असर की नमाजें क़स्र व जमा की सूरत में अदा की और खुतबा हज सुना। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया गया। मस्जिदुल हराम के इमाम ख़तीब ने खुतबा हज दिया, जिसे उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया गया। हुज्जाज इकराम ने सारा दिन मैदान अरफात में इबादत और दुआओं में
गुजारा। इतवार की सुबह हुज्जाज किराम वापस मिना रवाना होंगे और रमी जुमरात करेंगे, जिसके बाद कुर्बानी की जाएगी और आज़मीन का फ़रीज़ हज मुकम्मल हो जाएगा। आदिलाबाद पुलिस ने 3 दिन कबल शहर में सड़क के किनारे दस्तयाब होने वाली नामालूम खातून के कत्ल मामले को हल करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सहाफ़ियों को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि जुमेरात को बल्दिया के एक मुलाजिम ने सड़क के किनारे नामालूम खातून की नाश मुश्तबह हालत में पाए जाने की पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने नाश को रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया था। बाद में पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया और वरसा के हवाले कर दिया। पुलिस तहकीक़ात में पता चला कि खातून आदिवासी तबके से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी उम्र 36 साल है। नाम भारती है, जिसकी शादी कई साल कबल महाराष्ट्र के एक शख्स से हुई थी और शोहर के साथ उसके अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो अपने 2 बच्चों के साथ मिलकर 10 साल कबल अपने माँ बाप के घर मवाला आदिलाबाद आ गई थी और एक कपास के मिल में काम करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात 44 साल खलील खान से हुई, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है और उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। खलील खान ने भारती को मुसलमान बनाकर उसका नाम सलमा रखा और उससे शादी भी की। डीएसपी ने इस केस की मजीद तफसीलात से सहाफ़ियों को वाकिफ करवाया। అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళగా అక్కడ ఒక డెడ్ బాడీ, ఒక మహిళ డెడ్ బాడీ తీవ్రమైన గాయాలతో రోడ్డు పక్కన చనిపోయి ఉన్నది. అతడు గమనించి పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. మేకల సాయికృష్ణ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మేము క్రైమ్ నెంబర్ 224/24 అండర్ సెక్షన్ 302, 201 ఐపీసీ కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. మేము ఈ కేసును ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మా 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్, 2 టౌన్ ఐడి పార్టీ మరియు 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ డిఫరెంట్ టీములుగా ఏర్పాటు చేసి గౌరవ మా ఎస్పీ గౌశాలం ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ కేసును డిటెక్ట్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ తోటి స్పెషల్ టీంలను డిప్యూట్ చేసి అక్కడ ఉన్న రూట్లో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్లు అవన్నీ వెరిఫై చేసి మేము లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్షన్ చేసి చేయగా ఈ కేసులో మేము మొత్తం క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తే సీసీ ఫుటేజ్లు పరిశీలించగా ఒక ఆటో 4 ప్రాంతంన కుర్చీనగర్ నుంచి నేరస్థలం దగ్గరికి వచ్చి యూటర్న్ చేసినట్టు మాకు కొద్దిగా సీసీ ఫుటేజ్ క్లూస్ లభించాయి. అందులో ఒక పర్సన్ వచ్చి అక్కడ నేరస్థలం దగ్గర కొంత టైం 3-4 మినిట్స్ అక్కడ ఆటోను ఆపినట్టు మేము గుర్తించడం జరిగింది. దాని ఆధారంగా ఆటో ఏ విధంగా వచ్చింది అని చెప్పి మేము ఆ రూట్లు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఖుర్షీద్ నగర్లోని ఖలీల్ ఖాన్ 44 ఇయర్స్, ఇతడు ఆటో డ్రైవర్. అతని ఇంటి దిక్కు పోయినట్టు అనిపించింది. మేము ఆ ఖలీల్ ఖాన్ ఇంటికి పోయి వెరిఫై చేయగా అతడు పరాల్లో ఉన్నాడు. ఆ ఖలీల్ ఖాన్ ఈమె మహిళ యొక్క ఎవరైతే చనిపోయిందో ఆ మహిళ యొక్క భర్త అని చెప్పి తేలడం జరిగింది. ఖలీల్ ఖాన్ను మేము నిన్న మధ్యాహ్నం పట్టుకొని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా అతడు నేరం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈమె అక్కడ ఆ ఏరియా వాళ్ళతో కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇతని కొద్దిగా అనుమానం స్టార్ట్ అయింది. ఈ అనుమానం ఇంకా అతను కంటిన్యూ అట్నే ఉండే. 12th రోజు ఆయన ఆటో డ్రైవర్ ఒక ప్యాసింజర్ని దించి ఇంటికి కూర్చున్నారు, రిటర్న్ అవ్వడం జరిగింది. రాత్రి 11 ప్రాంతంలో ఇంటికి వచ్చి బాత్రూంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటిలో నుంచి ఎవరో బయటకు ఉరికినట్టు ఒక ఇద్దరు అనుమానపడ్డాడు. ఎవరో ఉరికినట్టు అనుమానపడి వెంటనే ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి భార్యను అనుమానంతో ప్రశ్నించాడు. ఎవరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఉరికిందంటే ఎవరు లేరు, ఎవరు రాలేదని ఆమె చెప్పింది. చెప్పిన ఇతను అనుమానం పోలేదు. ఆమెను తీవ్రంగా ఫస్ట్ పిడిగుద్దులు గుద్దడం జరిగింది. పిడిగుద్దులు గుద్దడంతో ఆమె కింద పడ్డది. కింద పడ్డ తర్వాత ఒక చెక్కతోని బాగా కొట్టడం జరిగింది. ఒక 20-25 సార్లు ఆమె ముఖంపై, ఛాతిపై, శరీరంలో ఇతర చోట్ల
తీవ్రంగా కొట్టి గాయపరచలేదు. ఆ దెబ్బలకు ఆమె కింద పడి చనిపోవడం జరిగింది. తన యొక్క ఆటో, సొంత ఆటో ఇంటి ముందట ఉండే. ఆ సొంత ఆటోలో మధ్యరాత్రి ఆ డెడ్ బాడీని వేసుకొని ఒక్కడే తీసుకొని వెళ్ళి టౌన్ బయట వేద్దారని అనుకున్నాడు. అనుకోకుండా ఇక్కడ నగర్వాల్ జిన్నింగ్ దగ్గర ఒక లారీ రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉండే. ఆ రోడ్డు పక్కకు లారీ పక్కకు వేస్తే ఎవరికి కనిపించదు. మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అన్నట్టు కూడా కొంచెం డౌట్ ఉంటుంది. నా మీదకి రాదు అని చెప్పి అనుకొని ఆటోలో తెచ్చిన డెడ్ బాడీని ఆ లారీ పక్కకు దించేసి సీక్రెట్గా ఇంటికి వెళ్ళి ఆటో అక్కడ పెట్టి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో చాలా కష్టపడి మా 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్, లాల్ సింగ్ నాయక్ ఎస్ఐ, సపోర్టెడ్ బై 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, 2 టౌన్ ఐడి పార్టీ కానిస్టేబుల్స్ నరేష్, రమేష్, క్రాంతి సిబ్బంది వీరందరూ కూడా 24 అవర్స్నే ఈ అన్నోన్ డెడ్ బాడీని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు అన్నోన్ అక్యూజ్ను ట్రేస్ చేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన చెక్కలను, తర్వాత ఆటో డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసిన ఆటోను, సెల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. వారందరినీ మా గౌరవ ఎస్పీ గారు అభినందించడం జరిగింది. आतरम सुगुना, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, आसिफाबाद डीसीसी के सदर प्रसाद राव के हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान के साथ नारनूर मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह मनाई। इन्होंने मंडल कांग्रेस रैंक के जरिए मुनक्किदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पार्टी कायदीन ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया और भट्टी विक्रमार्का को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। Happy birthday to you, Mariana. Happy birthday to you. जस्टिस भाई कहाँ है? आओ यही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mariana. Happy birthday to you. जस्टिस भाई कहाँ है? आओ यही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mariana. Happy birthday to you. जस्टिस भाई कहाँ है? आओ यही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mariana. Happy birthday to you. आदिलाबाद जिले में सनसनी पैदा करने वाले सरकारी टीचर राठौड़ गजेंद्र के कत्ल केस में खौफनाक हक़ सामने आए हैं। इस बात की तस्दीक हो गई है कि सरकारी टीचर को उसकी बीवी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल किया। मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने सच्चाई का पता लगाया और आंखें खोल देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। जुर्म साबित हुआ कि उसकी अपनी बीवी विजय लक्ष्मी ने अपने आशिक़ को सुपारी दी थी और उसके शौहर का कत्ल करवाया। सुपारी गैंग के साथ उसकी बातचीत का कॉल डेटा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ ली गई तस्वीर को जब्त कर लिया। पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में केस का मामला हल कर लिया। इस सिलसिले में मुट्नूर डीएसपी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया।
ఒకవేళ నాన్నూరుకు వస్తే ఈ సంబంధం కంటిన్యూ కాలేము అని చెప్పేసి అనుమానం విజయలక్ష్మికి వచ్చి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ 2-3 రోజులు చంపాలని చెప్పేసి రాథోడ్ మహేష్ వీళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళు అట్లనే బేలలో పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేసే బోడే సుశీల్ మరియు కృష్ణ అనే వ్యక్తులు ఇద్దరు సహకారం కూడా తీసుకున్నారు. వాళ్ళకు కూడా ఈమె భర్తను గజేంద్ర చంపితే చెరి 3 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ తేదీ 12/6/24 రోజు ఈ గజేందర్ బైక్ మీద ఈ అర్జుని అవుట్స్కట్స్ వెళ్తున్న మహేష్ మరియు సుశీల్ కృష్ణ అనే వ్యక్తులు బైక్ మీద ఫాలో అయ్యి అతని బైక్ కు హిట్ ఇచ్చి కింద పడిపోగానే పక్కకున్న చైర్లోకి తీసుకెళ్లి కాళ్ళతోటి కొట్టి దారుణంగా చంపడం జరిగింది. ఈ 2 రోజులలో ఎట్లాంటి క్లూస్ లేకపోయినా కూడా నార్మల్ సిఐ గారు అతని టీం తోటి శ్రమించి వీళ్ళిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి బలవంతంగా అటు పొలాలకు లాక్కెళ్ళి కాళ్ళతోటి కొట్టి చంపడం జరిగింది. తర్వాత ఈ విషయాన్ని అంతా నార్మల్ సిఐ గారు ఒక 3 టీములుగా ఫామ్ చేసి ఒక 2 రోజుల లోపలనే వాళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. 12/6/2024 రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు నార్మల్ సిఐ గారికి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. విక్కునాయక్ అని చెప్పేసి నాగల్కొండ విలేజ్ నాగూర్ మండలం. అతని కొడుకు జాదవ్ గజేందర్ అని చెప్పేసి 41 years ఉంటాయి అతనికి. మేడిగూడ కేలో అతను తెలుగు పార్టీ టీచర్ గా పనిచేస్తాడు. ఈ లుకారి అవుట్స్కట్స్ లో అర్జుని విలేజ్ దగ్గర పక్కకున్న పొలాల్లో రక్త గాయాలతో చనిపోయి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి దరఖాస్తు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ గౌసాలం గారి ఆధ్వర్యంలో సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయగానే టాస్క్ కార్డ్ క్రూస్ టీం కూడా ఇమీడియట్ గా వచ్చింది. తర్వాత అక్కడ ఒక 4 టీంలు కూడా నార్మల్ సిఐ రహీం గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 4 టీంలు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ప్రైమరీగా ఏంటంటే ఈ కంప్లైంట్ వాళ్ళ తండ్రి ఈ డిసీజ్డ్ వైఫ్ విజయలక్ష్మి అనే అమ్మాయి ఉన్నది, ఆమె కొద్దిగా అక్రమ సంబంధాలు ఆ దిశగా ఉండొచ్చు అనుమానం అని చెప్పేసి వ్యక్తం చేశారు. ఆ దిశగా వ్యక్తం చేస్తే విజయలక్ష్మి ఏదైతే గజేందర్ అనే వ్యక్తి భార్య విజయలక్ష్మి ఉంటుందో ఆమెకు డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే రాథోడ్ మహేష్ అనే వ్యక్తి తను తడిహత్ను నాగూర్ మండలం ఇద్దరు నిజామాబాద్ లో డిగ్రీ చంపిన గాయాలు ఉన్నాయి. ఆ గాయాలతో చనిపోయి ఉండడం గమనించారు. అది కంప్లైంట్ ఇస్తే నార్మల్ సిఐ గారు సీనుకు చేరుకొని వాళ్ళతో కంప్లైంట్ తీసుకుని ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ గారు గౌసాలం గారి ఆధ్వర్యంలో టాస్క్ కార్డు క్రూస్ టీము మరియు ఇతరత్ర ఒక 3 టీంలు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. నార్మల్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టీంలు పనిచేసి ఈ మృతుడు కారణాలు ఏంటిది, ఏ విధంగా చంపబడ్డాడు అనే వారిని ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాస్తవానికి గజేందర్ అనే వ్యక్తికి విజయలక్ష్మి అని ఈమెది గాదిగూడ గ్రామం. వీళ్ళిద్దరికి 9 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వాళ్ళకు ఒక కొడుకు ఉంటాడు. విజయలక్ష్మి అనే అమ్మాయికి రాథోడ్ మహేష్ అని చెప్పేసి ఇతని తడిహత్తు గ్రామం. ప్రస్తుతం అతను బేలాలో ఉంటున్నాడు. వీళ్ళిద్దరు డిగ్రీలో క్లాస్మేట్స్. వీళ్ళిద్దరికి దాదాపు 7-8 సంవత్సరాలకి వెళ్ళి లవ్ అఫేర్ ఉన్నది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్తే కూడా వీళ్ళ వివాహానికి ఒప్పుకోలేదు. ఇతనికి ఏదైతే గజేందర్కు విజయలక్ష్మి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ మహేష్ అనే వ్యక్తి అతను స్కూల్ పోయినప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు అతని ఆబ్సెన్స్ లో అక్రమ సంబంధం నడుపుకుంటూ ఉండేవాడు. ఈ విషయం క్రమంగా ఇంట్లో కూడా పెద్దలకు కూడా తెలిసింది. అట్లనే ఈ గజేందర్ అనే వ్యక్తి ఏం చేసినట్టే ఆదిలాబాద్ లో ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుందని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని నాన్నూరుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందనే ఆలోచన అతను కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని నాన్నూరుకు వస్తే ఈ అక్రమ సంబంధం కంటిన్యూ చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి విజయలక్ష్మి మహేష్ కలిసి ఇతన్ని ఎట్లా ఈ పరిస్థితిలో కూడా చంపడానికి నిర్ణయం తీసుకొని ఈ పెట్రోల్ బంక్ బేలలో పనిచేసే సుశీల్ మరియు కృష్ణ అనే వ్యక్తుల సహకారం తీసుకుంటారు. వాళ్ళకిద్దరికి చెరొక 3 లక్షలు ఇస్తాం ఇతను చంపుతాయని చెప్పేసి డబ్బు మాట్లాడుకోవడం కూడా జరిగింది. తర్వాత 12వ తేదీ ఉదయం గజేందర్ బైక్ మీద వెళ్తుంటే మా గాదిగూడ ఈ కొలారి అవుట్స్కట్స్ లో వీళ్ళు గమనించి బైక్ తోటి అతన్ని ఫాలో అవుతారు. అర్జున్ అవుట్స్కట్స్ కి వచ్చిన తర్వాత బైక్ తోటి వీళ్ళు 2 బైక్ల మీద ఫాలో అవుతారు. మహేష్ ఒక బైక్ మీద, అట్లనే ఈ సుశీల్ కృష్ణ కూడా ఇంకో బైక్ మీద ఫాలో అవుతారు. ఫాలో అయ్యి మహేష్ అతని గజేందర్ ను బైక్ తోటి తీసి అతడు కింద పడిపోతాడు. తెలుగు పండిట్ గా మేడిగూడ జైనర్ మండలంలో స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. మొన్న 40 రోజులు సెలవు ఉంటే వాస్తవానికి ఇతడు శ్రీనగర్ కాలనీ ఆదిలాబాద్ లో కిరాయికి ఉంటాడు. అతను ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అయ్యేసరికి అతను వాళ్ళ భార్య పిల్లలతో ఒక బాబు ఉంటాడు. అతనికి భార్య విజయలక్ష్మి తోటి నాగల్కొండకు వచ్చి అతని తండ్రి దగ్గర 40 రోజులు హాలిడేస్ ఉంటాడు. మన 12వ తారీఖు జూన్ రోజు స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ ఉంటాయి. పోవాలని చెప్పేసి మార్నింగ్ 7:30కి ఇంటి దగ్గర నుంచి
బైక్ మీద స్టార్ట్ అవుతాడు. అతడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ గాదెగూడ పిఎస్ లిమిట్స్ లో అర్జుని విలేజ్ అవుట్స్కట్స్ లో రోడ్డు పక్కకు అతని బైక్ పార్క్ చేసి रियासत तेलंगाना में IAS अहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए। इसके एक हिस्से के तौर पर अभिलाषा अभिनव को मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के निर्मल ज़िला कलेक्टर मुकर्रर किया गया। आशीष संगवान कामारेड्डी जो फ़िलहाल यहाँ काम कर रहे हैं बतौर कलेक्टर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी जगह अभिलाष अभिनव जो हैदराबाद GHMC के जोनल कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं, निर्मल मुंतकिली पर आ रही हैं। पटना बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली 2016 में सिविल सर्विस में 308वां रैंक हासिल किया और इंडियन सर्विस के लिए मुंतखब हुई। 9 माह तक नागपुर में इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2017 में उन्होंने तीसरी बार सिविल की कोशिश की और कौमी सतह पर 18वां रैंक हासिल किया और IAS के लिए मुंतखब हुई। इन्होंने BTech इलेक्ट्रॉनिक की तालीम हासिल की और वॉलीबॉल चैंपियन के तौर पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने 2020 में महबूबाबाद के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग हासिल की और बाद में खम्मम के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर काम किया। हुकूमत आंगनवाड़ी मराकज़ के तलबा और आंगनवाड़ी मराकज़ के बच्चों को भी महदूद यूनिफॉर्म फराहम करने का मंसूबा बना रही है। सबसे पहले ऐसा लगता है कि हुकूमत ने उसे तजुर्बाती तौर पर सिर्फ कैंपस के आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को फराहम करने का फ़ैसला किया। उनकी सिलाई की जिम्मेदारी ज़िले में सेल्फ़ हेल्प सोसाइटी की ख़वातीन को सौंपने का मंसूबा है। ज़िले में सेल्फ़ हेल्प सोसाइटीज़ के 1804 मेंबरान का इंतखाब किया गया और उन्हें यूनिफॉर्म की सिलाई की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें 75 रुपये फ़ी जोड़ा देने का फ़ैसला किया गया। यह यूनिफॉर्म सुर्ख, नीले, राख और सफ़ेद रंगों में दस्तयाब हैं। गर्मियों की आमद पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा होना मामूल की बात है, लेकिन इस साल इसके बरअक्स दिखाई दे रहा है। अगरचे गर्मियों के मौसम में कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन बरसात के आगाज़ में कीमतें बुलंद सतह पर हो गई हैं। ये गैर मामूली सूरत हाल आम आदमी के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। इस वक्त बाज़ार में किसी भी सब्ज़ी की कीमत 80 रुपये से ज़ायद है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग उसे ख़रीदने से कासिर हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ 15 दिनों में प्याज और टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमतों में 60% इजाफा हुआ है। प्याज जिसकी कीमत मई के तीसरे हफ्ते में 20 रुपये फ़ी किलो थी, अब 50 रुपये तक पहुँच गई है। ఇంకా కార్డు ఇచ్చిండు అందరికి ఇచ్చిండు
ఇంకా కార్డు ఇచ్చి అందరికి कांग्रेस पार्टी के कायदीन हफ्ते को निर्मल जिले के नरसापुर जी मंडल सेंटर में तेलंगाना रियासत के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब मनाई। इस मौके पर मकामी सरकारी अस्पताल में मरीजों ने फल भी तकसीम किए। बाद कायदीन ने खून का अतिया दिया। స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అందరూ ఉండండి. సార్ కొంచెం కనిపించారు, కొంచెం డాక్టర్ కనిపించారు. ఓకే పట్టణ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. సార్ కొంచెం కనిపించారు, కొంచెం డాక్టర్ కనిపించారు. ఓకే खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब का किया शानदार इनेकाद। मैदान अरफात में लाखों आज़मीन हज का इज्तिमा, रुकन आज़म की अदायगी में मसरूफ। आदिलाबाद शहर में 3 दिन कबल सड़क पर दस्तयाब खातून की नाश का पुलिस ने मुअम्मा किया हल, शोहर ही निकला कातिल। आदिलाबाद जिले में सनसनी पैदा करने वाले सरकारी टीचर राठौड़ गजेंद्र के कत्ल मामले में खतरनाक हक़ाइक़ का इंकशाफ। मुतवफ़्फ़ी की बीवी ने ही अपने आशिक़ के साथ मिलकर रची थी कत्ल की साजिश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।